Hello friends, hi, welcome to our channel. So today I am going to be discuss one more interesting topic. Before going to be discuss about important topic, just to remember what was your past year and how was it is. Just to learn it, if you are any doing the mistakes, if you have done any mistake in the last year, means just to fulfill that and you don't do the present and you don't do the future because failure is a first step of the success. Just to what I'm going to tell is just to remember your past tense, just to remember your past life. If you have any mistakes in last year, if you have any mistake in the past, means just to learn from your mistake. That is my today's topic. How you are going to be learn from our mistakes, means you don't do the same mistake in the coming year and present year. If you got any success in the last year, means just to get one more time that the same achievement, either better you go to that higher level. Welcome to our channel once again. Today I am going to be discuss about English grammar. Under the English grammar I have already discussed about the basic tense, and under the tense I have completed the present tense. Now I am going to be discuss about the past year and past tense. So it is very helpful for the spoken English also. Those are trying to English, those are trying to spoken in English, means it is the most important topic for that, and it is the most basic concept for the learners. So those are not saw my first video about the tense. Better you watch it once, you will be understood this concept. Either don't worry, just to watch, you will be understood this also. It's a very basic concept and it's very easy topic. So welcome to our one more important things and one more interested topic in the general English, that is past tense. So before going to the discuss about the past tense, just to understood it, what do you mean by past? Past ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? Past ಅಂದ್ರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗಿರೋದು 2020, ಬಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ 2019. It means now we are in 2020, future is a 2021, but now what I am going to be discuss, that is our past year, that is our past thing. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದು ಅದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ದೇವೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇನ್ 2020. ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ 2019. How was the 2019? It is so beautiful. We have attended a lot of functions, we have enjoyed a lot of things, we got we travel so many means tourist places. But in 2020, almost all lockdown, almost all we have not went anywhere. That is the present. So just to remember the important things in the last year, important events in the last year, that is my topic. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಹೋದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್ I am discussing about the concept. I don't want any point any of the definition. It means if I know the concept, means I can create many of the definition. That is my concept. ಇವಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದಷ್ಟೇ. ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಹೋದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಅಥವಾ ಕಳೆದ ಹೋದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಹೋದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆದವರೆದುರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. That is my today's topic. Simple and short methods means past means ಕಳೆದ ಹೋದ ವರ್ಷ, ಕಳೆದ ಹೋದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕತೆ ಇರಬಹುದು, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 4 types, that is simple present, simple past, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Today I am going to be discuss these 4 tense. So in the next class again we will be discuss about the future tense. So ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್. ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್
ರಿವರ್ಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ 2019 ಅಥವಾ ಇವಾಗ ನಮಗಿರೋದು ಜುಲೈ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಬೌಟ್ ಜೂನ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಮ್ basics knowledge, we required something else. And one more thing is, especially English, spoken English ಯಾರು ಕಲಿತಾ ಇದ್ರಿ, better be observe the all this verb and helping verbs. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಹೋದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದು ಆಯ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ V2 ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ವರ್ಬ್ ಎದ್ರೊಳಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಬ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ V2 ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ರೋಟ್ ಲೆಟರ್, ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತು ರೈಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ರೋಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಪ್ಪ, ಹೌ ಮೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪೋಯಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಐ ರೋಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಂಡ್ ವಿ read English newspaper ಅಥವಾ we read books. You played table tennis. He drank tea. She sang means sang a song. They brought sweet and Ravi typed poems. It means most important things ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು verb to ಅಥವಾ ವರ್ಬ್ ಎದ್ರೊಳಗಿದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಿದೆ. ರೋಟ್, ರೆಡ್, ಪ್ಲೇಡ್, ಡ್ರಂಕ್, ಸ್ಯಾಂಗ್, ಬ್ರಾಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ಡ್. These are all the changes in the past tense. So one more thing is how to go to the negative sentence. ಇವೆಲ್ಲ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಐ ರೋಟ್ ಲೆಟರ್, ನಾನು ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ರೋಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರಬಹುದು, ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದು ನಿನ್ನೆ ಇರಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ದಿಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ letter. Be careful about this because I have mentioned here did not. Did ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ past tense. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ wrote ಅನ್ನ ಬರಲ್ಲ. wrote ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. just to change the verb, ಇಲ್ಲಿ wrote ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಡಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್. ದೆನ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರೀಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೀ. ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್. ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸ್ವೀಟ್. Ravi did not type poem. Just what I am going to tell you that it is the changes in the past tense. When I am going to be create a negative sentence means I require the helping verb, that is did. Once you have mentioned the did before the verb means it is not necessary to say once again the verb in past tense. Here the important is V1. Here it is a V2. Then especially for the competitive examinations ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ find the errors ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. finding the errors ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, did ಬಿ ಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತು wrote ಬಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ did ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು verb
ಒನ್, ಅದು ನಮಗೆ ವರ್ಬ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್. ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಮಾಡಿಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಬ್. When it is before the verb, if you have any did not or did means that is the verb is in the present tense. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, did is a helping verb as well as ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿ ಆಗಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೂ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡು, ಡೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆಸ್ ಎ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, is a helping verb. that is for the ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಿಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್, ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. So next one here, how to ask the question in the simple past tense. Simple past tense ಒಳಗೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೀವಿ ಆಗಬಹುದು. ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಐದರ್ ನೋ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಡಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಡಿಡ್ ವಿ ರೀಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ರೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓದಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀಡ್, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್. ವಿ ಡಿಡ್ ರೀಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ಡಿಡ್ ಯು ಪ್ಲೇ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್? ಡಿಡ್ ಹಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೀ? Did she sing song? Did they bring sweet? Did Ravi type poems? So these are all the past tense. So we have created some positive sentence that is in the simple past tense. Again we had created the means how to ask the question in simple past tense, that is again answer. So this is the negative sentence, this is the positive sentence. It is asking the question for in simple past tense. How to ask the question in simple past tense. Okay friends, if you have any doubts, just to see once again which is the means changes in the simple past tense. So we will be go to the next part. So ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ where we are using the past tense, either where we are using the simple past tense. Once you have understood concept means there is no need for this. First for I am using the same concept. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ simple present tense ಗೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ simple past tense ಅಂತ. Along with the example, uses of simple past tense ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟನ್ ಯೂಸ್ಡ್ with the adverb of past times. For example, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದ examples, the result appeared in the newspaper yesterday. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಯಾವಾಗ yesterday ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, she sent me a letter a few days back. few days back a letters ಅನ್ನು ಅವಳು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದಳು ಅಂತ. These are all the two examples simple past tense ಒಳಗೆ. one more situation, ಇದು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. sometimes this tense is used without an adverb of time. In such cases the time may be either implied or indicated by the context. So for example, I did not sleep well. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸಿ, ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್.
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು, ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ದೆನ್ ದೇ ವನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒನ್. ವಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಸಿ ಬ್ರಾಟ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಅಕ್ಕಿ ಬ್ರಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ saw this kind of the examples in the last PPT. One more things is the simple past is also used for past habits. Past habits ನಾವು ಯಾರ ಮುಂದನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಸ್ಮೋಕ್ಡ್ cigarettes regularly. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನನಗೆ ಇದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ನನಗದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ಮೋಕ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಬಿ ಟು. ದೆನ್ ಶಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಾಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನೋ ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್, ಆಕಿ ಇವಾಗ ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇವಾಗ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ this kind of the situations in a most kind of the situations ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ I have given only the 3 situation in the 3 examples. So my next concept is past continuous tense. So past continuous tense ಏನಪ್ಪಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟೋಟಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು 2019 ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ past tense. Past tense ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜುಲೈ ಇದ್ದೀವಿ 2020, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2019 ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2019 ನಾವು ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2019 ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ತರ ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗ ಆಗೋಗಿದ್ದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ ತರ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ತರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ ಜುಲೈ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದಿತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಈ ತರ ಇದ್ದಿದ್ದೆವು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವೆಲ್ ಟೂರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಟೈಮಿನೊಳಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ತರ ನಾವು ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಒಳಗ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನು ನಡೆದಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿತ್ತು, ಈ ಮಂತ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನು ನಡೆದಿತ್ತು. ನೋ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಅದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. I am going to teach on the basis of the concept. Here concept is important for me. Once you have understood the things means, once you have understood the concept means, you can create anything that means definitions. So here come to our points, how we are going to build our sentence in the past continuous tense. It means what we require for the past continuous tense. So here I have given only few examples. You can create the more examples. So because of the time short point of view, I have given only few examples.
So better do the practice in your home. Either this kind of the examples may be continue in different situation, in different subject and different verb. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು verb ಅನ್ನು ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಬ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವಂತ. helping verb, for example here subject be form, that is a helping verb, and here is a be plus ing. So one more thing is, whenever you are going to see about continuous tense means what we are going to be observe, that is a ing form. ing form ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ verb ಗೆ ing ಪ್ರತ್ಯಯ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Then the same thing object is a as usual same as usual, that is a constant. So here I was means was is depend upon the subject. ಇಲ್ಲಿ subject ಯಾವದಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ helping verb ಅನ್ನ ಇರುತ್ತೆ, depend upon the subject. Be careful about the helping verb. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು, ಐ ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯು ವಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ತರವೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಒನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಐ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೋಯಮ್. ನಾನು ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯು ವೇರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಯು ವೇರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ವೇರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಗುಲರ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್. ಸೊ ಈ ಮೂರೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಗೆ ವಾಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಗೆ where. This is the changes. As usual, verb ing pratyay for continuation. Then object. If you are for more point of view, for the more you can edit the date and time for the sentence, creation of the sentence. But my main concept is be observe the here helping verb. And next one, that is a negative sentence. That is a negative sentence. It is a positive sentence. It is a negative sentence. So negative sentence ಅಂದ್ರೆ ಏನು? I was not writing. I was not writing. You were not reading. So we were not reading. So here first person plural form. Where ಅಂದ್ರೆ first person plural form ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು were. We were not reading. Then you were not playing. Then he was not drinking. So the same concept for the WH questions and the SR no type question. So SR no type question. Was I writing? Were we reading? So were you playing? Was he drinking? So just to see the example as well as helping verb, you can create the more and more like this example. So next is past perfect tense. So today I am going to be little bit fast because already we have discussed in last class how the means the sentence is arising in different tense. So little bit it is fast maybe. So because it's a very simple concept, you can understand it very easily. So if you are not understood anywhere else means just to repeat once again that videos. So here past perfect tense. ಇವಾಗ just to see ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದೇ.
ಅದು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದ್ದು? ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಟೈಮಿಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜುಲೈ ಒಳಗೆ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜುಲೈ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಜುಲೈ ಒಳಗನ್ನ ನಾವು ಇದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಟೈಮಿನೊಳಗ ಇದು ನಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಅಂತ. ಇದು ಹೇಳೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮನಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜುಲೈ ಒಳಗೆ ಇದು ಮನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನ ಆಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗ ಈ ಟೈಮಿನೊಳಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನ ಆಗಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್, ಪಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ V3 ಅಂತ. V1 is a present tense, V2 is a past tense, V3 ಅಂದ್ರೆ past participle. ಯಾವಾಗಲೂ past participle ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್ ಪೋಯಮ್, ನಾನು ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾನು ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾಡ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಡ್ರಂಕ್ ಮಿಲ್ಕ್, ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಈಟನ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಒಳಗ ಇ ಅನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಡಿ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟನ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ read, and then you have not played, then he had not drunk. Then next one, yes or no type questions sentence. So had I written, had we read, that is a object. I have not written the object. Had we read books, had you played table tennis, then had he drunk milk and tea, whatever it is. So these are all the perfect tense. It means perfect tense ಒಳಗೆ ನಮಗೆ main important points is to, that is a helping verb ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ only hads. ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು only had ಅಷ್ಟೇ. then ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಕೊಡಲಾರ್ದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಇವಾಗ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಬ್ ಇರಬೇಕು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ದೀಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್. So my next concept is
So see here, already it is a past tense. ನಾನು past tense ಒಳಗ perfect ಅನ್ನು ಬಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ past ಒಳಗ ಮುಗಿದೋಗಿದ್ದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಇದ್ವಿ, perfect ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತು continuous ಅಂತ. What it means continuous? past ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ complete ಅಂತ, ಮತ್ತು past ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಇನ್ನು ನಡೆದಿತ್ತು. ಪಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಅದು ವರ್ಕ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 2019 ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದು 2019 ಜುಲೈ, ಇನ್ನು ಅದು ವರ್ಕ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಳಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಿಲ್ಲಿ ಜುಲೈ, ಬಟ್ ಅವಾಗಿನ್ನ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ situation. In this situation I am talking about the July. I am talking base year is a June, base month is a January, but now I am talking in last year July. So we have started that work in the January 2019. It is a July 2019, but it was continuous on that time. For example, in ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ been. had is a perfect tense ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಹ್ಯಾಡ್ಸ್, ಅದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಡ್ಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬೀನ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ing ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ing ಯಾವಾಗ V1, ಇಲ್ಲಿ V1 plus ing. So I had been writing poem. ನಾನು poem ಅನ್ನ ಬರಿತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ನಾನು poem ಅನ್ನ ಬರಿತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಟೈಮಿನೊಳಗೆ ನಾನು poem ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಬರಿತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಮೇ ಬಿ ಜನವರಿಲಿಂದ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ I had been ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಸನ್ he had been eating grapes. So here you can change the verb, you can change the object also, but you can mention the date and times. So date and times ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಂದ ಏನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೋಯಮ್ ಸಿನ್ಸ್ 2018 ಅಥವಾ 2019. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಯರ್ 2018 ನಿಂದ ನಾವು ಇದು ನಾನು ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾನೆ ಇದ್ದೆ. I had been writing poem since 2018, since 2019. This is my concept, means since ನಾನು ಬರಿತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 2018 ನಿಂದ 2019 ವರೆಗೆ ನಾನು ಬರಿತಾನೆ ಇದ್ದೆ. So next one is I had not been. This is the negative sentence. This is the negative sentence. I have not been writing. So ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. We had not been reading. You had not been playing. He had not been drinking. The same thing here. SR note question. SR note question. Had I been writing poem? Had we been reading? Had you been playing? Had he been drinking? Just to observe it here, been had been ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿದೆ, had ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ been. Means had is first plus subject plus be form as usual negative verb. So had first ಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ದೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸಲಗ ವರ್ಬ್ ಗೆ ing ಪ್ರತ್ಯಯ. ಸೊ these are all the points we have covered in this lecturing. So all the concept is related to the past simple past, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. So where it is helpful for means whenever you are talking in front of others in the past situation, means on that time you can use this helping verb. So better be practice and be observe the helping verb and how the verb is changing in the basis of the tense. One more thing is always be hard work, be innovative and be success. So thank you friends, see you in my next video. Next video is based on the future tense. So bye.